ਤੇ ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਲਾਈਕ ਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਆ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਸੈਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਈਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੈਟ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਚ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਟ ਈਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ ਅ ਸੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਦੀ। ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਕੀ ਪਲੇਅਰ ਇਨ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਟ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਕੀ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ABC ਇਹਨੂੰ BCA ਜਾਂ CAB। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 4 5 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 4 1, ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੈਟ ਦੇ ਲਈ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ एलिमेंट्स, दिस इज सेट एंड ये इसके ए एलिमेंट होगी। ओके, एलीमेंट इज़ अ सैट आर नैवर भी रिपीटर। कहते जिहड़े एलीमेंट होंदे आ सैट दे विच ओह कदे भी रिपीट नहीं होंदे हैगे। लाइक जिवें किसी ने कोई सैट देता उसदे विच A B है, बट आपां उहनूं सैट नूं राइट वे की है A B। इसी तरह अगर अपने कोल 2 2 4 है तो उसनूं आपां किद्दां लिख सकदे हां 2 4। वो कहते जिहड़े एलीमेंट्स है सैट दे ओह कदे भी रिपीट नहीं होंदे, मतलब उहनूं आपां इक्को वार लिख सकदे हां, 2 टाइम्स रिपीट नहीं करना। ओके, डिफरेंस बिटवीन कलैक्शनस एंड सैट्स समझ आ गया। उस तो बाद है टाइप्स ऑफ सैट। टाइप्स ऑफ सैट्स दे विच एक होंदा इक्वल सैट्स। इक्वल सैट्स किहड़े हुंदे हैं, लाइक नंबर ऑफ जिस दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स ते जिहड़े एलीमेंट्स हैं वो सारे सेम होण तां वो किहड़ा होएगा इक्वल सैट। लाइक जिवें आपां ने कोई भी लै लिया नंबर ऑफ एलीमेंट्स एंड एलीमेंट्स आर सेम। जिवें ए सैट अपने कोल 1 2 3 4, बी सैट 2 3 4 1, ये दोनों इक्वल होंगे। ए इज़ इक्वल टू बी, ये इक्वल सैट क्यों है, क्योंकि कहते नंबर ऑफ एलीमेंट्स तो वो जो एलीमेंट्स वो सेम होने चाहिए। इन्हों के देखो ऑर्डर अलग अलग है, 1 इत्थे पे है, बीच इत्थे है, बट है तो है ना 1 2 3 4 1 2 3 4। ये भी 4 एलीमेंट्स हैं, ये भी 4 एलीमेंट्स है, और दोनों एलीमेंट्स इक्वल हैं। जोड़े एलीमेंट्स वो सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4, सारे एलीमेंट्स सेम है। दैट इज़ ए इक्वल टू बी। हुण इक्वलेंट सैट किहड़े हुंदे आ, अगर ये इक्वल सैट है तो इक्वलेंट सैट किहड़े हुंदे हैं, इक्वलेंट सैट्स दे विच की हुंदा है, जिहड़े नंबर ऑफ एलीमेंट्स है मीनस जिहड़ी गिनती है वो इक्वल होएगी बट सैट सेम नहीं होंगे। लाइक अपने कोल ए आ गया 1 2 3 4, बी है अपने कोल A B C D, ये बी सैट है। दिस इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ इक्वलेंट सैट, और उन्होंने आपां इक्वलेंट नूं ऐदां शो करदे हां, ठीक है। ए सैट और बी सैट दे विच A B C D, इन्हां दी नंबर ऑफ एलीमेंट सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4, बट ये एलीमेंट्स इक्वल नहीं हैगे, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम है बट एलीमेंट्स सेम नहीं हैगे, इन्हां दी काउंटिंग सेम है 4 4, तां किहड़े सैट हो गए इक्वलेंट। दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन दी इक्वल सैट एंड इक्वलेंट। और इक्वलेंट सैट नूं आपां ऐदां डिनोट कर दिंदे आ इक्वल दे उपर ऐदां लगा के, ओनली इहदे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स इक्वल होणगे। जिवें ए सैट देता आपां नूं 1 2 3, बी सैट हो गया A B C, इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ इक्वलेंट सैट। 1 ये नंबर ऑफ एलीमेंट्स 3 है, इस भी नंबर ऑफ एलीमेंट्स इक्वल सैट दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स भी इक्वल होणगे और सारे एलीमेंट्स सेम होणगे। ओके,
ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਸੈਟ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਵਰ ਸੈਟ। ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, P of A ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਸੈਟ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਸਬਸੈਟਸ ਆਫ ਏ ਸੈਟ A ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ A ਡੋਨੇਟਡ ਬਾਏ PA। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, the collection of all the possible subsets of a set A is called the power set of A donated by PA। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਟ A ਦੇ। ਹੁਣ ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਟ A ਗਿਵਨ ਹੈ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਬ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਸੈੱਟ ਸਬਸੈਟ। ਸਬਸੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸੈੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬਸੈਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟ A ਦਾ, 2 ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟ A ਦਾ, 3 ਵੀ, 4 5। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਟ A ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੈੱਟ A, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟਸੈਲਫ, ਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ A। ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਲਿਖਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈੱਟ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਸੈਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗ ਐਂਡ ਸਬਸੈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ A 1 3 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ, ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ 1 ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਬ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ 1 ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਇਸਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲੋਂਗ 'ਚ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਸਬਸੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੈੱਟ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਸਬਸੈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਸੈਟ ਵੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ, ਇੰਪਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਬਸੈਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਇੰਪਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ,